सो हेलो पिलामाने आशा करुछि तुमने समस्ते भलरे थिबो। सो आमे माने पूर्व क्लास रे विभक्ति भाग 1 जो पढ़ी से कौन प्रथमा और द्वितीय विभक्ति विषय रे आमे डिटेल पुंखानुपुंख आलोचना करथिले हैला। तेणु वर्तमान आज आमे आरंभ करबा तृतीय विभक्ति ठारू हैला। सो जदि मोर पूर्व वीडियोटी तुम मानको पसंद आछि देन लाइक शेयर विथ योर फ्रेंड्स। सो तेणु चलो आमे माने समय नष्ट नकरी आरंभ करबा हमर तृतीय विभक्ति। तेणु मु कहितले तुम मानको जेबे प्रथमे आमे पढ़ी प्रथम विभक्ति तार जस्ट पूर्वर मु गोटे सारणी देखैतिली जो थेरे कि प्रथम रु सप्तमी पर्यंत विभक्ति थिला आ सेथिरे एक वचन बहुवचन रूप थिला हैला। तेणु वर्तमान मन पकाओ तृतीय विभक्ति रे कोन थिला। तेणु तृतीय विभक्ति रे बेसी करी कि आमे कोन पढ़ंती ना करण कारक विषय रे हैला। तेणु देखो तृतीय विभक्ति रे आमे एक वचन ने केउ केउ शब्द पढ़ी थिले। एक वचन आउ बहुवचन पढ़ी थिले। तृतीय विभक्ति रे एक वचन ने कौन कौन हम पढ़ी थिले जोटा कि करण कारक रे पढ़ी थिले कि ए रे द्वारा देही देई आ कर्तुक यही सब चिन्ह विषय आमे पढ़ी थिले। सेमति कि तार बहुवचन रूप रे आमे कौन कौन पढ़ी थिले ना मानंक द्वारा मानंक देई मानंक देही जो एक वचन अच्छे आमे ताको बहुवचन रूप देउछंती मानंक कर्तुक ये सब पढ़ी थिले। तेणु तृतीय विभक्तिर एक वचन चिन्ह आ बहुवचन चिन्ह विषय कौन आमे वर्तमान जानिले। तापरे वर्तमान आमे जिबा कि केउ केउ शर्त रे आमे तृतीय विभक्तिर चिन्ह व्यवहार करिबा ताकू आमे पढ़िबा हैला। माने कि वाक्य रे कौन शर्त थिले कि आमे सेथिरे गोटे तृतीय विभक्तिर चिन्ह को आमे सेथिरे व्यवहार करिबा। तेणु चलो तेणु प्रथम नियम कौन कहला कि करण कारक रे तृतीय विभक्ति। तेणु करण कारक कौन तुमे जोटा कि कारक क्लास रे तुमे जानिछ करण माने कौन सहायक मु कहिदेली। तेणु देख प्रथम वाक्य देख मु निजे आखिरे देखिछि एवं सुनिछि। तेणु आखि साहाय्य रे देखिल कान साहाय्य रे देखिल सुनिल। तेणु जो साहाय्य रे तुमे जिनिसटा को संपादन कल तेणु सेथिरे करण कारक हुए। आउ जेहेतु करण कारक हेछि करण कारक रे तृतीय विभक्ति लागी सेथिरे देखो तृतीय विभक्ति लागी अछि। बुझी पारिलो। तापरे देखो प्रधानमंत्री विमान रे युक्तराष्ट्र अमेरिका गले। तेणु केउ साहाय्य रे गले कि का सहायता रे गले गोटे से विमान रे। तेणु विमान सहायता रे गले जेहेतु विमान होछि गोटे करण कारक तेणु करण कारक रे देखो तृतीय विभक्ति लागिछि। तेणु श्रीराम नौका रे गंगा पार हेले नौका रे सहायता रे तेणु ये हला करण कारक नौका तेणु सेथिरे तृतीय विभक्ति लागिछि। तेणु आखिरे हो बा कान रे बा विमान रे बा नौका रे गोटे गोटे कौन करण कारक तेणु करण कारक रे तृतीय विभक्ति एथिरे व्यवहार करा जाइछि। बुझी पारिलो ओके। तेणु ता परवर्ती नियम को जिबा। ता परवर्ती नियम कौन कहूँ कि क्रिया विशेषण पदरे तृतीया क्रिया विशेषण पदरे तृतीया। तेणु प्रथम वाक्यटी कहला कि तुमे तुच्छाटारे मो सहित झगड़ा करुच करुच एठी हला क्रिया कौन करुच ना तुच्छाटारे तेणु क्रिया को ये विशेषित गला तेणु ये हला क्रिया विशेषण। सेथिपई देखो एथिरे रे बोली तृतीय विभक्ति रो चिन्ह लागिछि। समस्ते सुखरे रुहंतु रुहंतु हला क्रिया क्रिया
ମୁଁ ଏଠି କ୍ରିୟା ପାଇଁ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଠିକ୍ କରୁଛି, ଆଉ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ ପାଇଁ ଏଇ କଲର୍ ମୁଁ ୟୁଜ୍ କରୁଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ତା ଭିତରେ ଲେଖିଲେ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅସଜଡ଼ା କି ଅବାଗିଆ ଲାଗୁଛି ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବେଶୀ ଲେଖୁନି, ମୁଁ ଟିକ୍ ମାର୍କ ମାରୁଛି। ତେଣୁ ରହନ୍ତୁ ହେଲା କ୍ରିୟା, କେମିତି ରହନ୍ତୁ ନା ସୁଖରେ ରହନ୍ତୁ। ତେଣୁ ସୁଖରେ ଯେଉଁ ୱାର୍ଡ଼ଟି ଶବ୍ଦଟି ସିଏ ରହନ୍ତୁ ଟର୍ମକୁ କିମ୍ବା କ୍ରିୟା ଟର୍ମକୁ ବିଶେଷିତ କଲା, ସେଥିପାଇଁ ସିଏ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ। ସେଥିପାଇଁ କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ବୁଢ଼ା ହେଲେ ବି ସେ ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ଚାଲିପାରନ୍ତି ହେଲା କ୍ରିୟା। କେମିତି ଚାଲିପାରନ୍ତି ନା ବେଗରେ ଚାଲିପାରନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ବେଗରେ ହେଲା କ୍ରିୟା ବିଶେଷଣ, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ରେ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି, ଯେଉଁଟାକି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ହେଲା। ତେଣୁ ସେମିତି ଆଦରରେ, ସଂକ୍ଷେପରେ, ବୁଝିପାରୁଛ? ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା। ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ, ତେଣୁ ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଜିନିଷର ମୂଲ୍ୟ ଥାଏ, ତେଣୁ ଆମେ ସେଥିରେ ବି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ଦେଖ, ବାପା 130 ଟଙ୍କାରେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଗବତ କିଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ କ'ଣ 130 ଟଙ୍କାରେ, 130 ଟଙ୍କା ହେଲା ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ ହେଲା। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ସେମିତି 50 ଟଙ୍କାରେ ଭଗବତ ଗୀତା ଖଣ୍ଡିଟିଏ ମିଳୁଛି। ତେଣୁ 50 ଟଙ୍କା ହେଲା କ'ଣ ଗୋଟେ ମୂଲ୍ୟ, ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଲାଗିଛି ରେ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ମୂଲ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି କି ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କୋଉଠି ଲାଗିବ ନା ହେତୁ ଅର୍ଥରେ। ହେତୁ ମାନେ କ'ଣ? ଯେକୌଣସି କାରଣ, କାରଣ ହେତୁ ହେଲା। ଶିଶୁଟି ଭୋକରେ କାନ୍ଦୁଛି, ତାକୁ ଭୋକ କାରଣରୁ ସିଏ କାନ୍ଦୁଛି। ରୋଗୀଟି ରୋଗରେ ଛଟପଟ ହେଉଛି, ରୋଗ କାରଣରୁ ସିଏ ଛଟପଟ ହେଉଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଭୋକରେ ହଉ କି ରୋଗରେ ହଉ, ଏଟା କ'ଣ ଯେକୌଣସି ହେତୁ ବା କାରଣକୁ ଦର୍ଶାଇଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ଲଗାଯାଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଯେଉଁ କାରଣରୁ କାନ୍ଦୁଛି ସେଇ କାରଣରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବା, କାହିଁକିନା ସେ ହେତୁ ବା କାରଣକୁ ସୂଚଉଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେଲା କି ଅପବର୍ଗ ବା ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ଅର୍ଥରେ ତୃତୀୟା। ଫଳପ୍ରାପ୍ତି ବା କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି, ଦେଖ, ଆମ ଘର 3 ମାସରେ ତିଆରି ସରିଲା, ମାନେ 3 ମାସରେ ତାର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଲା। ମୁଁ ମହାଭାରତ ପଢ଼ା 6 ମାସରେ ଶେଷ କଲି। ତାହେଲେ 6 ମାସରେ କ'ଣ ତୁମେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କଲ, ଯେଉଁଟାକି ମହାଭାରତର ପଢ଼ିବାର କାମ। ଦରଦି 5 ଦିନରେ କୋଟି ତିଆରି କଲା, ତାହେଲେ କ'ଣ 5 ଦିନରେ ସିଏ ଶେଷ କଲା। ତେଣୁ ଏଇସବୁ କେଉଁଗୁଡ଼ା ନା ଘର ତିଆରି କାମ, ମହାଭାରତ ପଢ଼ା କାମ, କୋର୍ଟ ତିଆରି କାମ, ସବୁ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ୍ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେଇଛି, କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ଇଏ 3 ମାସରେ ହେଇଛି ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟରେ, ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ହେଲା କି 6 ମାସରେ ହେଇଛି, ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ 5 ଦିନରେ ହେଇଛି। ତେଣୁ ସବୁଥିରେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଶେଷ ହେଇଛି ବା ସମାପ୍ତି ହେଇଛି। ତେଣୁ 3 ମାସରେ, 6 ମାସରେ, 5 ଦିନରେ, ଅପବର୍ଗ ଅର୍ଥରେ ଆମେ କ'ଣ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ଯିବା। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି କି କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବା ଅପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ହେବ। କ'ଣ ତୃତୀୟା? କ'ଣ ନା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟ ମୁଁ ଭାଗ 1ରେ ତୁମକୁ ବିସ୍ତୃତ ଭାବେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ମାନେ ଏଥିରେ କର୍ମ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିବ।
ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟ ମାନେ ଏଥିରେ କ୍ରିୟା ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ରହିବ। ଯେମିତିକି ଏଠି କୁହାହେଲା କି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାକରଣ ପଢ଼ା ହେଲା। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ପଢ଼ା ହେଲା ଯଦି ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, ତେଣୁ ଆନ୍ସର ଆସିବ ବ୍ୟାକରଣ। ତେଣୁ ବ୍ୟାକରଣ ହେଲା କର୍ମ। କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି କହିଲେ ଭାରତ ଇତିହାସ। କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି କହିଲେ ହେବ କି ଜଗତ ସୃଷ୍ଟି। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଗୁଡ଼ିକ ସବୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ, ତେଣୁ କର୍ତ୍ତାଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। କ'ଣ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି? ଦ୍ୱାରା। ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ମନ୍ମଥନାଥ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ସେମିତି ଭାବବାଚ୍ୟରେ ମୟୂର ଦ୍ୱାରା ସୁନ୍ଦର ନାଚ ହୁଏ। ନାଚ ହୁଏ ଏଠି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ଖେଳ ହେଉଛି ଏଠି ହେଲା ମୁଖ୍ୟ। ବୁଲା ହେଉଛି ହେଲା ତୃତୀୟ ବାକ୍ୟରେ ମୁଖ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସବୁ କର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱାରା, ଦ୍ୱାରା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଆଉ ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ତୃତୀୟା ବା ଅପ୍ରଧାନ, ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଅପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତା। କେଉଁଠି? ଯାହା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ହୁଏ ହେଲା। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଯେଉଁଟା ହେଇଥିବ ସେଇଟାକୁ ତୁମେ ସେଠି ପ୍ରଧାନ କହିବ ହେଲା। ତାପରେ ହେଲା କି ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ଠାରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ'ଣ ତ ମୁଁ କହିଛି କେଉଁଥିରେ? କାରକ କ୍ଲାସରେ। ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କାହାକୁ କୁହନ୍ତି ନା ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଜାଣିଥିବ। ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା ଯାହା ଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରେ। ଗୋଟେ କରାଏ ଲେଖିଦେଉଛି, ଯାହା ଦ୍ୱାରା କରାଏ। ଶିକ୍ଷକ ପିଅନ ଦ୍ୱାରା ଉପସ୍ଥାନ ଖାତା ଅଣାଇଲେ। ତେଣୁ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅଣାଇଲେ? ପିଅନ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ପିଅନ ଏଠି କ'ଣ? ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜେ ଯଜ୍ଞ ନ କରି ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଏଠି ହେଲା କ'ଣ? ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଉ ଶିକ୍ଷକ କ'ଣ? ପ୍ରୟୋଜକ କର୍ତ୍ତା। ଆଉ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେହେତୁ ହେଉଛି, ଏମାନେ ହେଲେ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ। ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ଦେଖ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଦ୍ୱାରା ଲାଗିଛି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯଜ୍ଞ କରାଇଲେ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କି? ତେଣୁ ପ୍ରଯୋଜ୍ୟ କର୍ତ୍ତା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ତାପରେ ନିୟମକୁ ଯିବା। କ'ଣ କହିଲା କି? ଜାତି, ଗୋତ୍ର, ବର୍ଣ୍ଣ, ରୂପ, ସ୍ୱଭାବ, ପ୍ରକୃତି, ଆକୃତି, ନାମ ପ୍ରଭୃତି ପଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହେବ। ଦେଖ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ। ଝିଅଟି ରୂପରେ ସୁନ୍ଦର। ରୂପରେ ଲାଗିଲା ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠି ହେଲା ରୂପକୁ ଆସିଲା। ସ୍ୱଭାବରେ, ପ୍ରକୃତିରେ, ଆକୃତିରେ, ଆକାରରେ, ନାଁରେ, ନାମରେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ରେ ଯେଉଁ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ସମସ୍ତ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଗିଛି। ତେଣୁ ଜାତି ହେଉ, ଗୋତ୍ର ହେଉ, ବର୍ଣ୍ଣ ହେଉ, ସ୍ୱଭାବ ହେଉ, ପ୍ରକୃତି ହେଉ, ରୂପ ହେଉ, ଆକୃତି ହେଉ, ନାମ ହେଉ, ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। କେଉଁ ଚିହ୍ନ? ସେଟା ଏକବଚନ ହେଇଥାଉ କି ବହୁବଚନ ହେଉ, ସେଟା ଆମର କର୍ତ୍ତା ରୂପ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅନୁସାରେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଉଣା, ଅଧିକ, ସାନ, ବଡ଼, ହୀନ, ଶୂନ୍ୟ, এই କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ଦେଖ ନାଚରେ ଉଣା, ବଳରେ ଅଧିକ, ବୟସରେ ସାନ, ଉଚ୍ଚତାରେ ବଡ଼, ଗୁଣରେ ହୀନ, ଧନରେ ସିନା, ବ୍ୟବହାରରେ ଖୁବ୍, ବ୍ୟବହାରରେ ନୀଚ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯେଉଁଠି ଗୋଟେ କ'ଣ ଥିବ? ତୁଳନା ଥିବ। ଇଏ ଆଠୁ ଅଧିକ, ସିଏ ତାଠୁ କମ୍, ଇଏ ତାଠୁ ବଡ଼, ତାଠୁ ସାନ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା କି? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବା। ତାପରେ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି କି? ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ପଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି। ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ କ'ଣ? ପ୍ରଥମେ କହିଲା କି ପ୍ରୟୋଜନ। ପ୍ରୟୋଜନ ମାନେ କ'ଣ? ଏନିୱାନ୍? ଆବଶ୍ୟକ। ଆଉ ଯେଉଁଟାକି କିଛି ଦରକାର ଥିବ ସେଇଟା ହେଲା କି ତୁମର ପ୍ରୟୋଜନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି କରିବ।
ହେଲା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖ, ତୁମର ଅଲଣା କଥାରେ ମୋର ପ୍ରୟୋଜନ ନାହିଁ, ମାନେ ଏଠି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ କଥାରେ, ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଯେଉଁ ଟର୍ମଟି ଅଛି, କଥା ସହିତ ରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଜଏନ୍ ହେଲା। ତାପରେ ବାକ୍ୟ, ସାଧୁତା ନଥିଲେ ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ମାନେ କ'ଣ ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ ନା ଜୀବନରେ କିଛି ମୂଲ୍ୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏଟା ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେମିତି ଜୀବନରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ସେମିତିକା ତାର ତଳ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖ, ଧନ ଅର୍ଜନରେ, କଳିତ କରାଳରେ, ପରଧନରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ପ୍ରୟୋଜନ ଅର୍ଥରେ ଏ ବାକ୍ୟ ଲେଖାଯାଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁକା ଯେଉଁ ଶବ୍ଦଟିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିକି ପ୍ରୟୋଜନ କରାଯାଉଛି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ହିଁ ଆମେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ହେଲା। ତେଣୁ ତାପର ନିୟମକୁ ଚାଲ। ତେଣୁ ତାପର ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି କି, ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ହିଁ ହେବ। ସହାର୍ଥକ ମାନେ ଯା ସାଙ୍ଗରେ, ସିମ୍ପ୍ଲିଟର ବା ଯା ସହିତ। ଶିକ୍ଷକ ସଙ୍ଗରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ, ମାନେ ଶିକ୍ଷକ ଆଉ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ସଙ୍ଗରେ, ସହିତ କିମ୍ବା ସାଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଦେଖ ତୃତୀୟା ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ତାପରେ ତା ସାଥିରେ କାହାର ପଡ଼େ ନାହିଁ, ମାନେ ତା ସହିତ, ସହିତ ମାନେ କାହାର, ମାନେ କ'ଣ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର। ତେଣୁ ସାଥିରେ ଆମେ ପରିବାର ବାପାଙ୍କ ସହିତରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଆମ ପରିବାର ବାପାଙ୍କ ସହିତରେ ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ଦେଖ ଏଥିରେ ମାନେ କ'ଣ, ଆମ ପରିବାର ଆଉ ବାପା ମିଶିକି ପୁରୀ ଯାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଏଠି ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ, ତେଣୁ ସହିତରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ ହେଇଛି। ତେଣୁ ଏଥିରେ ସାଙ୍ଗରେ, ସାଥିରେ ଆଉ ସହିତରେ ତିନିଟା ଯାକ କ'ଣ ସହାର୍ଥକ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ହୋଇଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଅଙ୍ଗବିକାରେ ତୃତୀୟା। ଅଙ୍ଗବିକା ମାନେ ଶରୀରର ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବିକୃତ ହେଇଥିବ। ଅଙ୍ଗବିକା ମାନେ କ'ଣ? ତେଣୁ ଅଙ୍ଗବିକା ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବିକୃତ ହେଇଥିବ ହେଲା। ତେଣୁ ସେ ଅଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ, କାମିନୀ କାନରେ କାଲୁଣୀ, ମାନେ ସେ କାଲୁଣୀଟା କେଉଁଥିରେ ହୁଅନ୍ତି? କାନରେ ହିଁ ହୁଅନ୍ତି, ଆଖିରେ। ଲଟ୍ସ ଅଫ୍ ଫୁଲ୍, ଆଖିରେ କେମିତି ହସଣ କାଲୁଣୀ। ସୋ କାଲୁଣୀ ଜିନିଷଟା କ'ଣ, କାନରେ। ତେଣୁ କାନ ସହିତ ରେ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ମାନେ କି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କ'ଣ ସଂଯୋଗ ହେଇଛି। କାଲୁଣୀଟା କାନରେ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗଟି ବିକୃତ, ସେ ଅଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ଆମେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ଭିକାରୀଟି ପାଦରେ ଛୋଟା, ଛୋଟା କେଉଁଥିରେ ହୁଅନ୍ତି? ପାଦରେ। ରେ ଲୋକଟି ପିଠିରେ କୁଜା, କୁଜା କେଉଁଥିରେ ହୁଅନ୍ତି? ପିଠିରେ। ତେଣୁ ରେ। ପ୍ରଦୀପ ଆଖିରେ କଣା, କଣା କେଉଁଥିରେ ହୁଅନ୍ତି? ଆଖିରେ। ତେଣୁ ଆଖି ସହିତ ରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି ଆଖିରେ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ବିକୃତ ହୋଇଥାଏ, ସେହି ଅଙ୍ଗବାଚକ ଶବ୍ଦରେ ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ଲାଗେ। ତେଣୁ ବିକୃତ ଅଙ୍ଗ ଏଠି କିଏ କି? କାନ, ପାଦ, ପିଠି, ଆଖି, ପ୍ରଦରେ ଆଦି ତୃତୀୟ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଛି। ତାପରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିବା କି, ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ କି, ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ଦାନ କରିଦିଅନ୍ତି। ସେମିତି ଏଥିରେ ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ବି ପଢ଼ିଥିଲେ। ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ। ତେଣୁ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନର ଚିହ୍ନ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? କୁ, କୁ, କି, କି, ପାଇଁ, ନିମିତ୍ତ, ସକାଶେ, ଏଇସବୁ। ସେମିତିକା ଏହାର ବହୁବଚନ କ'ଣ ହେବ? କୁ, ମାନଙ୍କୁ,
ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତାପରେ ମାନଙ୍କ ନିମିତ୍ତ ତାପରେ ମାନଙ୍କ ସକାଶେ ତେଣୁ ଏଇ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନରେ ଏଇସବୁ ଚିହ୍ନକୁ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଜାଣିଗଲେ ଚିହ୍ନ କେଗୁଡ଼ିକ। ତାପରେ ଆମେ କୋଉଠିକି ଯିବା ନା ନିୟମାବଳୀରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ନା ବାକ୍ୟରେ ସର୍ତ୍ତ ଅନୁସାରେ ଆମେ କେଉଁ ଜାଗାରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଯେଉଁଟାକି ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ ଆମେ ଜାଣିଲେ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମାବଳୀକି ଯିବା। ତେଣୁ ନିୟମାବଳୀରେ ପ୍ରଥମ କ'ଣ କହୁଛି କି ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ ମୁଁ ପଢ଼େଇଛି ତୁମମାନଙ୍କୁ। ସମ୍ପ୍ରଦାନ ମାନେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦାନ କରିବା କିନ୍ତୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ଦାନ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଇଦେବା ଆଉ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ତାଙ୍କ ପାଖରୁ। ସେହି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକବଚନ ହଉ ବା ବହୁବଚନ ହଉ କର୍ତ୍ତା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ, ରାଜ୍ୟପାଳ ଜନସେବକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ଦେଲେ। ପୁରସ୍କାର ଦେବାଟା ହେଲା ଗୋଟେ ଦାନ। ତମେ ପୁରସ୍କାର ଦେଲା ପରେ ଆଉ ତାକୁ ଆଣିପାରିବେନି। ତେଣୁ ଏହା ହେଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକ। ତେଣୁ ଯାହାକୁ ଦେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବସିଛି ଙ୍କୁ। କ'ଣ ବସିଛି? ଙ୍କୁ, ଜନସେବକଙ୍କୁ। ସେମିତି ଦାନ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଯାଚକଙ୍କୁ, ପୁରୋହିତଙ୍କୁ ଦକ୍ଷିଣା ଦିଅ। ଦକ୍ଷିଣା ଦେଲେ ଆମେ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଙ୍କୁ ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସାଧୁ ସନ୍ଥଙ୍କୁ ଅନ୍ନବସ୍ତ୍ର ଦେବା ଉଚିତ। ରୋଗୀକୁ ପଥି ଦିଅ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ ଜାଣିପାରିଲ ଯେଉଁ ବୋଲ୍ଡ ବ୍ଲାକ୍ ଲେଟରରେ ଲେଖାଯାଇଛି କଳା ଅକ୍ଷରରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ହେବ? ସମ୍ପ୍ରଦାନ କାରକରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବ। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଆମେ ଯିବା, ଯେଉଁଟା ହେଉଛି କି ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ। ନିମିତ୍ତ ମାନେ କ'ଣ? ଯାହା ପାଇଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ତୁମେ ସାର୍ଟକୁ କନା କିଣିଲଣି। ତେଣୁ କନାଟା କାହା ପାଇଁ କିଣା ହେବ? ସାର୍ଟ ପାଇଁ। ସାର୍ଟ ନିମିତ୍ତ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ କୁ ଲାଗିଛି। ତାପରେ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ଅଛି? ମନ୍ଦିରକୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମାଗୁଛୁ। ହେଲା, କେଉଁ ନିମିତ୍ତ ମାଗୁଛୁ? ନା ମନ୍ଦିରକୁ, ମନ୍ଦିର ପାଇଁ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିରରେ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଏ ଯୁଗରେ ପେଟକୁ ଦାନା, ପିଠିକି କନା, ଯୋଗାଡ଼ କରିବା କାଠି କର ପାଠ। ତେଣୁ ପିଠିକି କନା କାହା ପାଇଁ? ପିଠିକି ମାନେ ପିଠି ନିମିତ୍ତ। ଦାନା ପେଟକୁ ମାନେ ପେଟ ନିମିତ୍ତ ଦାନା। ସୋ ଏଥିରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ। ସେମିତି ବାପାଙ୍କୁ ଶାଲ୍ଟି ଆଣିଦେବ। ଶାଲ୍ କାହା ପାଇଁ ଆଣିବ? କାହା ନିମିତ୍ତ ଆଣିବ? ବାପାଙ୍କର। ତେଣୁ ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଣିବ ଯେହେତୁ ସେଥିରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ନିମିତ୍ତାର୍ଥେ କିମ୍ବା ନିମିତ୍ତ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ସେମିତି ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କ'ଣ କହୁଛି? ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ନିବାରଣ ମାନେ ଯେଉଁ ଜିନିଷକୁ ଆମେ ବାରଣ କରିବା, ଦୂରେଇକି ରଖିବା, ନିବାରଣ। ଦେଖ, ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ସଚେତନତା ହିଁ ଅବ୍ୟର୍ଥ ଔଷଧି। ତେଣୁ ଏଇ ଏଡ୍ସ ରୋଗକୁ ଦୂରେଇବା ପାଇଁ, ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କୁ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ସେମିତି ମ୍ୟାଲେରିଆକୁ କୁଇନାଇନ୍ ଦିଆଯାଏ। ମୂଷାଙ୍କୁ ମହାମାରୀ ଦିଆ। ଖରାକୁ ଛତା ନିଅ ମାନେ ଖରାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ, ଖରାଠୁ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ। ନିଆଁକୁ ପାଣି ଦରକାର, ନିଆଁକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ମଶାକୁ ଡିଡିଟି ପକାଅ, ମଶାକୁ ନିବାରଣ କରିବା ପାଇଁ। କୁଷ୍ଠକୁ ଏମ୍ବିଟି ବଟିକା ଉପାଦେୟ। ତେଣୁ ଜାଣିପାରିଲ କି ଏହିସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁ କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି? କାହିଁକି ନା ନିବାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ। ହେଲା, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାପରେ ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ। ରୁଚିବା ଅର୍ଥରେ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ରୁଚିବା ମାନେ କ'ଣ? ପସନ୍ଦ, କାହାକୁ କୋଉଟା ଭଲ ଲାଗେ, କୋଉଟା ନ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇ ଜିନିଷ ହେଲା କି ରୁଚିବା।
ଶିଶୁର ମଧୁର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ତେଣୁ ଯେହେତୁ ଏଇଟା ରୁଚେ, ଭଲ ଲାଗିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ହେଇଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଜରୁଆ ପାଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ। ମୋତେ ଦହି ରୁଚେ। ରୁଚିବା, ପିଲାଙ୍କୁ ମିଠା ଜିନିଷ ସୁଆଦ ଲାଗେ। ପିଲାଙ୍କୁ ହେଲା। ତେଣୁ ରୁଚିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସେଟା ରୁଚିବା ହେଇଥାଉ କି ନ ରୁଚିବା ହେଇଥାଉ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବି ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରାଯାଏ। କ'ଣ ପାଇଁ? ଦେଖ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାକ୍ୟଟି ଦେଖୁନ, ଜରୁଆ ପାଟିକୁ ଖାଦ୍ୟ ରୁଚେ ନାହିଁ। ରୁଚେ ନାହିଁ କିଛି ନାହିଁ, ତେଣୁ ପାଟିକୁ, ଯାହାକୁ ରୁଚେ ନାହିଁ, ରୁଚିବାଟା ଯାହା କ୍ଷେତ୍ରରେ କୁହାଯାଇଛି ସେଥିରେ ତମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ ହେଲା। ତାପରେ ସମ୍ମାନ, ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ। ସମ୍ମାନ ଜାଣିପାରୁଛ, ଗୁରୁଜନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ପିତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଭାଇମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ତାଙ୍କ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦେଖ ସବୁ କୁ ଲାଗିଛି। ଆମେ କହିପାରିବା କି ଗୁରୁଜନକୁ ପ୍ରଣାମ, ଗୁରୁଜନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ। ତେଣୁ ସମ୍ମାନ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ। ଯୋଗ୍ୟ ମାନେ ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଉଟା, ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା ହେଲା। ଏଠାରେ କ'ଣ କୁ ଲାଗିଛି? ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ସେମିତି ପୂଜା ମାନେ ଦେଖ, ମନେକର ତୁମେ ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଛ, ଶିବ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଖରେ କ'ଣ ଲାଗେ? ତମର ଟଗର ଫୁଲ ତାଙ୍କ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ମା ତାରିଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲ। ସୋ ଯେମିତି ଦିଅ ଆମେ ସେମିତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ବେଶୀ କରି ତୁଳସୀ ମାଳା ଦିଅନ୍ତି ଆମେ। ସୋ ଯେମିତି ଦିଅଙ୍କୁ ଆମେ ସେମିତି ପୂଜା କରନ୍ତି। ତେଣୁ ଯୋଗ୍ୟ, ଯାହା ପାଇଁ ଯୋଉଟା ଯୋଗ୍ୟ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଯେସା, ଯେସାକୁ ଏଟା ହେଇଥାଏ, ତୁ ନୁହଁ, ଯେସାକୁ ତେସା ହେଲା। ଯେସାକୁ ତେସା, ଯାହାକୁ ଯେମିତି। ତୁମ ମନକୁ ମୋ କଥା ପାଇଲା, ମାନେ ମୋ କଥାଟା ତୁମ ମନକୁ ଯୋଗ୍ୟ। ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର, ଖରାପ ଲୋକକୁ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ, ଭଲ ଲୋକକୁ ଭଲ ବ୍ୟବହାର ଯୋଗ୍ୟ। ସେମିତି, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସିଧା କହିଥିଲେ କି ଯେମିତି ଲୋକକୁ ସେମିତି ବ୍ୟବହାର। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଠାରେ ଯେସାକୁ, ମନକୁ, ଲୋକକୁ ହେଲା, ଏଇସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ କ'ଣ ଯୋଗ୍ୟ ଆଉ ଅନୁକୂଳ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି ହେଇଛି। ଯୋଗ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନୁକୂଳ ବି କହିପାରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ହେଲା। ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ଯିବା। ତେଣୁ ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିରେ କୋଉ କାରକ ହୁଏ ଆମେ ପଢିଥିଲେ? ଅପାଦାନ କାରକ ହୁଏ। ସେମିତି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଅଛି, ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ଅଛି। ତାକୁ ଆମେ ଲେଖିବା। ଯେତେ ଲେଖିବ ତୁମର ସେତେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ ହେଲା। ଯେତେ ବାର ତୁମେ ଲେଖିବ, ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ସ୍ଲାଇଡରେ ବି ଅଛି, ସାରଣୀ ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଲେଖୁଛି କ'ଣ ପାଇଁ? ପ୍ରାକ୍ଟିସ। ମୋର ପ୍ରାକ୍ଟିସ ସହିତ ତୁମମାନଙ୍କର ବି ପ୍ରାକ୍ଟିସ ହବ ହେଲା। ତ ଏକ ବଚନରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ କେଉଁଗୁଡ଼ିକ? ରୁ, ଠାରୁ, ଉ, ଉଁ, ହୁଁ, ଠୁ, ଠୁ, ତାପରେ ଲେଖ ଠଉ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଚିହ୍ନ ହେଉଛି ପଞ୍ଚମ ବିଭକ୍ତିର ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ସେମିତି ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ବହୁ ବଚନ କରିବା, ତେଣୁ ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ହବ? ମାନଙ୍କ ଠାରୁ, ୟା ମାନଙ୍କରୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ମାନଙ୍କଠୁ, ହେଲା। ତାପରେ ମାନଙ୍କଠୁ, ତାପରେ ଗୁଡ଼ିକରୁ, ଗୁଡ଼ାକରୁ। ଏଇ ସବୁ ହେଲା କି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ। ତେଣୁ ଏଇଆକୁ ନେଇକି ଆମେ କ'ଣ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ନିୟମାବଳୀ କି ଆମେ ପଢ଼ିବା। ଦେଖ, ତେଣୁ
ପ୍ରଥମେ ହେଲା କି ଆମେ କାରକ ବିଷୟରେ ପଢୁଥିଲେ। ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିରେ କୋଉ କାରକ ହୁଏ? ଅପାଦାନ କାରକ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ନିୟମ କ'ଣ କହିଲା କି ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଅପାଦାନ ମାନେ ଯେଉଁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ କିମ୍ବା ପୃଥକ ହେଉଛି। ବାର ବାର ଆମେ ରିପିଟ୍ ସେଇ ଜିନିଷ କରୁଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ଆସୁଛି, ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ମାନେ ଚନ୍ଦ୍ର କିରଣ। ତେଣୁ ଯେଉଁଠାରୁ ଆସୁଛି, ଯେଉଁଠାରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେବ, ଯେଉଁଠାରୁ ପୃଥକ ହେବ, ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ। ଆଉ ଯୋଉଠି ଅପାଦାନ କାରକ ହେବ ଆମେ ସେଠି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ରଠୁ ଆସୁଛି, ଚନ୍ଦ୍ରରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ। ଅପାଦାନ କାରକରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ରୁ ଚିହ୍ନ ବସିଛି। ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ପଥର ଖସିଲା, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଲା, ବଡ଼ ଦେଉଳ ହେଲା ଅପାଦାନ କାରକ, ସେଥିରେ ରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ସେମିତି ଦେଶରୁ ବିଦେଶ ମାନେ ଚାଲିଗଲେ, ଦେଶରୁ କ'ଣ ହେଲେ? ପୃଥକ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ହେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଦେଶ ହେବ କ'ଣ? ଅପାଦାନ କାରକ, ସେଥିରେ ରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ବ୍ୟକ୍ତି ସତ୍ୟ ପଥରୁ ବିଚ୍ୟୁତ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସତ୍ୟ ପଥରୁ ପୃଥକ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ଅଲଗା ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ସତ୍ୟ ପଥରେ ରୁ, ଯୋଉଟାକି ଅପାଦାନ କାରକର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ହେତୁ ଅର୍ଥରେ ପଞ୍ଚମୀ। ହେତୁ ମାନେ କ'ଣ? ପାଇଁ। ପୁଅର ଦୋଷରୁ ବାପା ଜେଲ ଗଲେ, ଦୋଷ ପାଇଁକା, ପାଇଁ। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ହେତୁ ବା ପାଇଁ କାରଣ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା, ଦୋଷ କାରଣରୁ, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଦୋଷରେ କ'ଣ ଲାଗିଛି? ରୁ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଯେମିତି ଅତିବୃଷ୍ଟିରୁ ବନ୍ୟା, ଅନାବୃଷ୍ଟିରୁ ମରୁଡ଼ି। ଅତିବୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ବନ୍ୟା, ଅତିବୃଷ୍ଟିର ବନ୍ୟା ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅତିବୃଷ୍ଟି। ମରୁଡ଼ି ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଅନାବୃଷ୍ଟି। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପତନ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ନାରୀ ନିର୍ଯାତନାରୁ। କ'ଣ ପାଇଁ ପ୍ରାଣତ୍ୟାଗ କଲା? ଅଂଶୁଘାତରୁ। କାରଣ। ତେଣୁ ହେତୁ ଅର୍ଥ କାରଣ ଯୋଉ ଜିନିଷ ସୂଚାଉଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଦେଖ, ଉତ୍କର୍ଷ ଅପକର୍ଷ ଅର୍ଥରେ ବା ତୁଳନାର୍ଥେ ବା ଅପେକ୍ଷାର୍ଥେ ପଞ୍ଚମୀ ହେବ। ମଶା ଓ ମାଛି ବାଘ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଭୟଙ୍କର, ତୁଳନା କଲେ ଠାରୁ। ଠାରୁ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ତୁଳନା। ମୋ ଠାରୁ ସିଏ ବଳବାନ, ମାନେ କ'ଣ? ତୁମେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ତୁଳନା କଲ, ହେଲା। ତେଣୁ ଠାରୁ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଜାଣିବ କି ସେଟା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ହେଲା, ଯୋଉଟାକି ତୁଳନା। ତାପରେ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ ବୁଝାଉଥିବା ପଦର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ଆବିର୍ଭାବ ଯୋଉଟା ସୂଚାଉଥିବ, ଗଙ୍ଗା ହିମାଳୟରୁ ନିର୍ଗତ ହୋଇଛି, ଗଙ୍ଗା କେଉଁଠୁ ବାହାରିଛି? ହିମାଳୟରୁ, ତେଣୁ ହିମାଳୟରୁ ହିଁ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ରୁ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ମହାନଦୀ ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମିରୁ ବାହାରିଛି, ତେଣୁ ଅମରକଣ୍ଟକ ମାଳଭୂମି ହେଲା କ'ଣ? ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ବୈତରଣୀ ଗୋନାସିକା ପର୍ବତରୁ ବହିର୍ଗତ ହୋଇଅଛି, ତାହେଲେ ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ ହେଲା ଗୋନାସିକା ପର୍ବତ, ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ସହ୍ୟାଦ୍ରୀରୁ ଗୋଦାବରୀ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଛି, ତେଣୁ ସହ୍ୟାଦ୍ରୀ ହେଲା କ'ଣ? ଆବିର୍ଭାବ ସ୍ଥାନ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଯେଉଁଟା ଆବିର୍ଭାବର ସ୍ଥାନ ସେଥିରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଆମେ ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବା। ତାପରେ ଉତ୍ପତ୍ତି ହେତୁବୋଧକ ଶବ୍ଦରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇବା। ଉତ୍ପତ୍ତି, ଧାନରୁ ଗଜା ବାହାରିଲାଣି, ତାହେଲେ ତାର ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ କ'ଣଟା? ଧାନ, ସେଥିପାଇଁ ଧାନରେ ରୁ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଦହିରୁ ଲହୁଣୀ ବାହାରେ, ଉତ୍ପତ୍ତି କିଏ? ଉତ୍ପତ୍ତି ମାନେ ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ, ହେଲା, ଯୋଉଠୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ। ଦହିରୁ। ଆଖୁ ରସରୁ ଗୁଡ଼ ହୁଏ, ଆଖୁ ରସ ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ପତ୍ତି ସ୍ଥାନ, ତାରୁ ସେଥିରୁ ଗୁଡ଼ ହବ। ଭୂଗର୍ଭରୁ ଆଗ୍ନେୟ ଉଦ୍ଗୀରଣ ହେଇଥାଏ, ତେଣୁ ଭୂଗର୍ଭ ହେଲା କ'ଣ? ଉତ୍ପତ୍ତି, ତେଣୁ ସେଥିରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଫୁଲରୁ ଫଳ ହୁଏ, ତେଣୁ ସେଥିରେ କ'ଣ ଲାଗିବ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି, କାହିଁକିନା ଫୁଲରୁ ହିଁ ଫଳ ହବ ନା, ହେଲା। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ ତ? ତେଣୁ ଉତ୍ପତ୍ତି ଏଇ ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲାଗିବ। ତାପରେ
ବିରାମ ଅର୍ଥ ବୁଝାଉଥିବା ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଆମେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ବିରାମ ମାନେ ବିଶ୍ରାମ ହେଲା। ଯେ ଅଧ୍ୟାବସାୟରୁ ବିରତ ହୁଏ ସେ ଉନ୍ନତିର ସ୍ୱାଦ ଚାଖେ ନାହିଁ। ବିରତ, ସେଥିପାଇଁ ଲାଗିଛି ଦେଖ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରୁ ହେଲା। ଦାରିଦ୍ର୍ୟର ଅନେକ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପଠନରୁ ବିରତ ହେଉଛନ୍ତି। ମାନେ ବିରତ ହେଉଛନ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ପଠନରୁ। ଏଠି ବିରାମ ମାନେ କ'ଣ? ଗୋଟେ ହେଲା ଆରାମ ବା ରହିଯିବା କିମ୍ବା ବଞ୍ଚିତ ହବା। ବାପା ମରିଯିବାରୁ ପିଲାଟି ପଢ଼ାରୁ ରହିଗଲା, ମାନେ ପଢ଼ାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ? ସେମିତି ଏବେ ଶ୍ରମିକ ମାନଙ୍କର କାମରୁ ବିରତ ହେବାର ସମୟ, ମାନେ ଆଶ୍ରୟ ଆରାମ ନେବାର ସମୟ। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବିରାମ କ୍ଷେତ୍ର ଯୋଉଟା ବା ବିରାମ କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତାପରେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା ଲୋପରେ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟଟି ପଢ଼। ତୁମ କଥାରୁ ଏତେ କଷ୍ଟ ପାଇଲି, ମାନେ କ'ଣ? କଥା ଶୁଣି ହେଲା। କ୍ରିୟାଟା ଶେଷ ହେଇନାହିଁ, ଅସମାପିକା। କୀଚକ ବାହୁବଳରୁ ବିରାଟ ନିର୍ଭର ଥିଲେ, ମାନେ ବାହୁବଳକୁ ଆଶ୍ରୟ କରି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ରେଳଗାଡ଼ିରୁ କହିଲି, ମାନେ ରେଳଗାଡ଼ିରେ ବସି ରହିଲି କି ରେଳଗାଡ଼ିରେ ରହିକି କହିଲି। ମୋ ଭଉଣୀ କଲିକତାରୁ ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛି, ମାନେ ମୁଁ କଲିକତାରେ ରହିକି ରାକ୍ଷୀ ପଠାଇଛି ହେଲା। ତାପରେ ମାଙ୍କଡ଼ ଗଛରୁ ଫଳ ପକାଇଲା, ମାନେ ଗଛରେ ଥାଇ ନହେଲେ ଗଛରେ ଚଢ଼ି। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା କ'ଣ? ଗୋଟେ ଅସମାପିକା କ୍ରିୟା, ଯୋଉଟାକି ତୁମେ ଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ସମାପିକା କ୍ରିୟା ପଢ଼ିଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ଇନଟ୍ରାଞ୍ଜିଟିଭ ପଢ଼। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ବୁଝିପାରୁଛ ଅସମାପିକା କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ତୁମେ ଲଗେଇବ। ତାପରେ ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ। ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ମାନେ ସୈନିକମାନେ ଦେଶଠୁ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, କି ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଶତ୍ରୁଠାରୁ। ତେଣୁ ଯୋଉ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହା ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ଯାହା ପାଖରୁ ରକ୍ଷା କରିବେ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତ ସୈନିକମାନେ ଦେଶରୁ ଶତ୍ରୁଠାରୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯାହାଠାରୁ, ଶତ୍ରୁଠାରୁ ଲାଗିଛି। ହେ ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ସଙ୍କଟରୁ ପାରିକର। ରୁ ରାମ ରାବଣକୁ ମାରି ସୀତାଙ୍କୁ ଲଙ୍କାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ, ରକ୍ଷା କରିଥିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭାରତବାସୀ ଆଜି ପରାଧୀନତାରୁ ମୁକ୍ତ। ଯୋଉ ମୁକ୍ତ, ସେଟା ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝେଇଲା ହେଲା। ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଶବ୍ଦକୁ ବୁଝେଇଲା। ତେଣୁ ପରାଧୀନତାରୁ ନାରାୟଣ ଗଜକୁ ଗ୍ରାହ କବଳରୁ ତ୍ରାଣ କରିଥିଲେ। ତ୍ରାଣ ମାନେ କ'ଣ? ରକ୍ଷା। ତେଣୁ କବଳରୁ। ତେଣୁ ଏଥିରୁ ଆମେ କ'ଣ ଜାଣିଲେ କି ରକ୍ଷାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଭିନ୍ନାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ। ଭିନ୍ନ, ମୋ ଚିନ୍ତାଧାରା ତୁମ ଚିନ୍ତାଧାରା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଏଠି ଦେଖ ଠାରୁ ଲାଗିଛି, ଠାରୁ ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଆମ୍ବ ଠାରୁ ଆମ୍ବଟା ପୃଥକ, ପୃଥକ ମାନେ ଭିନ୍ନ। ତେଣୁ ଠାରୁ। ଯାହା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହେଲା, ଯାହା ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ହବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ତାରି ପାଖରେ ହିଁ ଲଗେଇବ। ତେଣୁ ଜଣଙ୍କର କଥା ଠାରୁ ଆଉ ଜଣଙ୍କର କଥା ଅଲଗା ଥାଏ। ଯାହା ଠାରୁ ମାନେ ଜଣଙ୍କର କଥା ଠାରୁ, ତେଣୁ ଠାରୁ ଲଗା ହେଇଛି, ସେଟା ହେଲା ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ଅହିଂସା ନୀତିରୁ ହିଂସା ନୀତିର ନୀତି
ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଫାତ୍। ଅହିଂସା ନୀତିର ହିଂସା ନୀତିର ନୀତି ଠାରୁ ବହୁତ ତଫାତ୍। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ପୃଥକ ଭିନ୍ନ କଲେ। ମଣିଷ ଠାରୁ ମଣିଷର ବ୍ୟବହାରରେ ଫରକ ଥାଏ, ତେଣୁ ଏଥିରେ ଠାରୁ। ତେଣୁ ଭିନ୍ନାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ତାପରେ ସୀମା ଆରମ୍ଭ ଯୋଉଟା ଅବଧି ବୁଝାଉଥିବା ମାର୍ଗବାଚକ ଓ କାଳବାଚକ ପଦର ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ହୁଏ। ସୀମା ଯୋଉଠୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ, ଯେମିତି ପୋଖରୀ ତୁଠରେ ଢେଙ୍କିଶାଳରୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଯାଏ ନାନା କଥା ପଡେ। ସୀମା ଆରମ୍ଭ ଏଇଠୁ ହେଲା, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଗାଁ ଏମୁଣ୍ଡରୁ ସେମୁଣ୍ଡ, ହିମାଳୟରୁ କୁମାରିକା ଯାଏ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କୋଉଠି? ହିମାଳୟରୁ, ତେଣୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ସୀମା ହିମାଳୟରୁ, ତେଣୁ ସେଠି ଆମେ କଣ କଲେ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କଲେ। ରବିବାରରୁ ସୋମବାର ଯାଏ, ତେଣୁ ରବିବାରରୁ ସୋମବାର ଯାଏ କାଳବାଚକର ସୀମା, ରବିବାରରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲି ହେଲା। ଏଗୁଡା ହେଲା କଣ ସବୁ? ମାର୍ଗ। ମାର୍ଗ ରବିବାର, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ମାଘ ଯାଏ, କାର୍ତ୍ତିକ ମାସରୁ ସୀମା ଆରମ୍ଭରୁ ମାନେ କାଳବାଚକ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ କାଳବାଚକ, ବାଲ୍ୟରୁ ବାଧକ ଯାଏ ସବୁ କାଳ। ତେଣୁ କାଳବାଚକ ହଉ କି ମାର୍ଗବାଚକ ହଉ, ସୀମା ଯୋଉଠୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କଣ କହିଲା କି? ଆରମ୍ଭ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି। ଆରମ୍ଭ, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରୁଥିବ ସେ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲଗାଇବ। ସେଟା ଏକ ବଚନ ବେସିକାଲି ଲଗା ହୁଏ ହେଲା। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି, ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଞ୍ଜାମ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେଳାଭୂମିର ମାର୍ଗ ଶୀଘ୍ର ତିଆରି ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କଲ, ଗଞ୍ଜାମରେ ଶେଷ କଲ, କିନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କେଉଁଠି କଲ? ବାଲେଶ୍ୱରରୁ, ତେଣୁ ଦେଖ ରୁ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲାଗିଛି। ନେତା ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ନାଗରିକ ଯାଏଁ, ଯେଉଁଠାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କଲ ନେତା ଠାରୁ। ବୈଶାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ଯାଏଁ, କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କଲ? ବୈଶାଖରୁ। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିବ ସେ ଆରମ୍ଭ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କରିପାରିବ। ସେମିତି ସଭାର ଆରମ୍ଭରୁ ତୁମେ ବି କହିପାରିବ ବିଶୃଙ୍ଖଳା ଆରମ୍ଭ କଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଏକ ବଚନ ଚିହ୍ନ କି ବହୁ ବଚନ ଚିହ୍ନ ତୁମେ ଲଗେଇବ ହେଲା। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ କହିଲା କି ପରାଜୟ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ। ପରାଜୟ ଅର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ, ଯାହା ଠାରୁ ପରାଜୟ ହେଇଥିବ ତାହା ସେଇଠି ତୁମେ କଣ କରିବ? ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ ହେଲା। ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତ ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା, ତେଣୁ କାହା ଠାରୁ ପରାଜିତ ହୋଇଥିଲା? ଭାରତ ଠାରୁ, ତେଣୁ ସେଥିରେ ଦେଖ ଠାରୁ ଲାଗିଛି ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ। ମୋହନ ବଗାନ ଠାରୁ, ମଗଧ ଠାରୁ, କଳିଙ୍ଗ ଠାରୁ, ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ପରାଜୟ, ଯାହା ଠାରୁ ତୁମେ ପରାଜୟ ବରଣ କରିଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଲଗେଇବ। କୋଉଠି? ନା ଯୋଉଠୁ ତୁମେ ପରାଜୟ ହିଁ ବରଣ କରିଥିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମ, ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ପ୍ରୟୋଗରେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। ଦିଗବାଚକ ଜାଣିପାରିଲ ଶବ୍ଦ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ହୁଏ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉତ୍ତର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଗଲେ ତୁମେ ଯୋଉ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ଉତ୍ତରକୁ ଯିବ? ଭୁବନେଶ୍ୱର, ତେଣୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ। ବାଲୁଗାଁରୁ ପୂର୍ବକୁ ଚିଲିକା, ପୂର୍ବ ହେଲା ଗୋଟେ ଦିଗ, କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ପୂର୍ବକୁ ଯିବ? ବାଲୁଗାଁରୁ। ଆମ ଘର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ ଜଙ୍ଗଲ ରହିଛି, ପଶ୍ଚିମ ହଉଛି ଗୋଟେ ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଠାରୁ ପଶ୍ଚିମ? ଘର ଠାରୁ ପଶ୍ଚିମକୁ। ତୁମେ ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଗଲେ ମାଷ୍ଟର କ୍ୟାଣ୍ଟିନ ଛକରେ ପହଞ୍ଚିବ, ଦକ୍ଷିଣ ହେଲା ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦ, କେଉଁଠାରୁ ଦକ୍ଷିଣକୁ ଯିବ? ମନ୍ଦିର ଠାରୁ, ରାମ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ। ତେଣୁ ଦିଗବାଚକ ଶବ୍ଦ ଦିଆଯାଇଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ତୁମେ ଦିଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ ହେଲା। ତାପରେ ନିୟମ କହିଲା କି
ଦୂର ଓ ନିକଟ ଶବ୍ଦ ଯୋଗେ ପଞ୍ଚମୀ। ଦୂର ଆଉ ନିକଟ ଏଇସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଉଠି ଲାଗିଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତ କରିପାରିବ। ତାଙ୍କ ଘର ଠାରୁ ତୁମ ଘର ଖଣ୍ଡେ ଦୂର, ଉକାର ଲାଗିଲା, ଉକାର କୁହାଯାଇଛି କି ନାଇଁ, ଉ ହେଲା। ଷ୍ଟେସନରୁ ସଚିବାଳୟ ନିକଟ, ନିକଟ ଯଦି ଲାଗିଲା ରୁ ଲାଗିଲା। ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅତି ପାଖ, ଯେହେତୁ ଏଠି ନିକଟ ଶବ୍ଦ ଲାଗିଯାଏ ତେଣୁ ଖେଳ ପଡ଼ିଆରୁ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁ ଗୋଟେ ସରଳ ସରଳ ନିୟମ ହେଲା। ତେଣୁ ଏହାକୁ ସବୁ ମନେ ରଖିବା ତୁମେ। ତାପରେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣେ ପଞ୍ଚମୀ, ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣେ ପଞ୍ଚମୀ ମାନେ କ'ଣ, ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ଯେଉଁଠାରୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ। ଦେଖ ପ୍ରଥମ ବାକ୍ୟ, ପାଣ୍ଡବ ଓ କୌରବ ମାନେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଠାରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିଖିଥିଲେ। ତେଣୁ କାହା ପାଖରୁ ଶିଖିଥିଲେ? ଦ୍ରୋଣଙ୍କ ଠାରୁ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲ। ଯାହାଠାରୁ ନେହେରୁ କେମ୍ବ୍ରିଜରୁ ଶିକ୍ଷା ଲାଭ କରିଥିଲେ। ମୈତ୍ରେୟୀ ଜନକ ଠାରୁ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିଥିଲେ। ଗୋବିନ୍ଦ ଚନ୍ଦ୍ର ହାଡ଼ିବାଙ୍କ ଠାରୁ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ପାଇଥିଲେ। ତେଣୁ ଯାହାଠାରୁ ତୁମେ ବିଦ୍ୟା ଗ୍ରହଣ କରିବ କିମ୍ବା ବିଦ୍ୟା ଅର୍ଜନ କରିବ ତାହାରି ପାଖରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ନିବାରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ ପଞ୍ଚମୀ, କିନ୍ତୁ ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ ଚତୁର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ନିବାରଣ ଅର୍ଥକ ଯଦି କ୍ରିୟା ଥିବ ସେଥିରେ ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତି ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବ। ହେଲା, ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦଉଛି, ଖାଲି ନିବାରଣ ଥିଲେ ଚତୁର୍ଥୀ, କିନ୍ତୁ ନିବାରଣ ଅର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଥିଲେ ସିଏ ହବ କ'ଣ? ପଞ୍ଚମୀ। ତେଣୁ ଦେଖ ବାକ୍ୟଟା, ପୁଅକୁ ଅସତ୍ ପଥରୁ ବାରଣ କର। ଅସତ୍ ପଥ, ତେଣୁ ଯେଉଁ ପଥରୁ ତୁମେ ନିବାରଣ କରିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପଞ୍ଚମୀ। ତେଣୁ ଅସତ୍ ପଥରୁ। ଜନସାଧାରଣ ଦୁର୍ନୀତିରୁ ନିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ, ନିର୍ଭୂତ ହୁଅନ୍ତୁ ହେଲା ଗୋଟେ ନିବାରଣ, ତେଣୁ ଦୁର୍ନୀତିରୁ। ମଧୁମେହ ରୋଗୀମାନେ ମିଠା ଖାଇବାରୁ ବନ୍ଦ ହେବା ଉଚିତ, ଖାଇବାରୁ ବନ୍ଦ ହେଲା ନିବାରଣ। ଜ୍ଞାନୀ ମାନେ ଭୌତିକ ସୁଖରୁ ଦୂରେଇ ରୁହନ୍ତି ହେଲା ନିବାରଣ, ତେଣୁ ସୁଖରୁ। ତେଣୁ କ'ଣ କୁହାଗଲା କି ନିବାରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଯୋଗରେ, ନିବାରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଏଠି କିଏ ହେଲା? ବାରଣ କର, ନିବୃତ ହୁଅନ୍ତୁ, ବନ୍ଦ ହେବା, ଦୂରେଇ ରହିବା। ତେଣୁ ନିବାରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ଯାହା ସହିତ ହିଁ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖେଇଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ କରିବ? ତୁମେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ ହେଲା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହିଲି କି ମଶା ପାଇଁ ଧୂଆଁ, ଏଇଟା କ'ଣ? ଏଥିରେ ନିବାରଣାର୍ଥକ କ୍ରିୟା ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ନିବାରଣ ଅର୍ଥରେ କୁହାଯାଇଛି ମଶା ପାଇଁ ଧୂଆଁ। ତେଣୁ ଏହା ହବ କ'ଣ? ଚତୁର୍ଥୀ ବିଭକ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲ? ତ ତେଣୁ ଆମେ ଇତିମଧ୍ୟରେ ପଞ୍ଚମୀ ବିଭକ୍ତିକୁ କ'ଣ କଲେ? ସମାପ୍ତ କଲେ। ତାପରେ ଯିବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କ'ଣ କହୁଛି? ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନର ଚିହ୍ନ କ'ଣ କ'ଣ ଜାଣିଥିଲେ? ସବୁଥିରେ ଲେଖ। ବହୁବଚନ କୁହ। ଏକବଚନ ଆଉ ବହୁବଚନ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ଥିଲା? ଏକବଚନ କ'ଣ ଥିଲା? ର, ଅଙ୍କର, ମାନଙ୍କର, ରଙ୍କର, ମାନଙ୍କର। ସେମିତି ବହୁବଚନରେ କ'ଣ ଥିଲା? କର, ମାନଙ୍କ, ମାନଙ୍କର, ଗୁଡ଼ିକର ହେଲା, ଗୁଡ଼ିକର। ତେଣୁ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିକୁ ନେଇକି ଆମେ ପଢ଼ିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ନିୟମାବଳୀ। ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ନିୟମାବଳୀ କ'ଣ କହିଲା କି? ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। କ'ଣ କହିଲା? ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କିଛି ଜାଣିଛ? ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ? ଏନିୱାନ୍? ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ସିଏ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଚାପ୍ଟର ହେଲା। ତାକୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମେ ବି ଏକ୍ସଟ୍ରା କ୍ଲାସ୍ ନେଇଯିବି ହେଲା।
ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସମ୍ୟକ୍ ଧାରଣା ଦେଇ ଦେଉଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ କ'ଣ। ମୁଁ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଲେଖୁଛି ହେଲା। ଅନନ୍ୟାର ବାପା ଆସିଲେ। ହେଲା, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏ ବାକ୍ୟରେ କ୍ରିୟାପଦ କିଏ? ଆସିଲେ। ଏଇ କ୍ରିୟାପଦକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା, କିଏ ଆସିଲେ? କିଏ ଆସିଲେ? ତାହେଲେ ଆମର ଉତ୍ତରରେ କ'ଣ ଆସିବ? ବାପା। ଠିକ୍ ନା ନାହିଁ? ତେଣୁ କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ଆମେ ତାକୁ କ'ଣ କହନ୍ତି? କ'ଣ କହନ୍ତି? କାରକ। ଆରେ ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ? ଏଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିଛ କି ନାହିଁ? କ୍ରିୟାପଦ ସହିତ ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଲା, ଯେଉଁ କହିଥିଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ରବୀନ୍ଦ୍ର ମଣ୍ଡପରେ ଏଇସବୁ ଜିନିଷ କହିଥିଲି ହେଲା। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁ ପଦର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଲା ତାକୁ ଆମେ କାରକ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ବାପା ହେଲେ କ'ଣ ଏଠି? କାରକ। କି କାରକ? ନା କର୍ତ୍ତା କାରକ। ହେଲା, ମାତ୍ର ବାକ୍ୟରେ ବେଳେବେଳେ କ୍ରିୟା ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ପଦ ବି ଆମକୁ ଦେଖାଯାଏ, ମିଳେ। ହେଲା, ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଏଇ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ଆସିଲେ ସହିତ ସମ୍ବନ୍ଧ ନଥିବା ପଦ ବି ଆମକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଖ ଉପର ବାକ୍ୟରେ ମନେକର ଆମେ କ୍ରିୟାକୁ ନେଇକି ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପଚାରିବା। କ୍ରିୟା କିଏ? ନା ଆସିଲେ। ମୁଁ ପଚାରିଲି କାହାର ଆସିଲେ? ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲି କାହାର ଆସିଲେ? ତେଣୁ ତୁମର ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? କୁହ ଉତ୍ତର କ'ଣ ରହିବ? କିଛି ଉତ୍ତର ଆସିବ? ଯଦି ମୁଁ ପଚାରିଥାନ୍ତି କ'ଣ କାହାର ବାପା, ତାହେଲେ ତୁମେ କହିଥାନ୍ତ ଅନନ୍ୟାର ବାପା। କିନ୍ତୁ କାହାର ଆସିଲେର କିଛି ଉତ୍ତର ଆସୁଛି। ତୁମେ ଯଦି କହିବ ଅନନ୍ୟା କି ବାପା, ତାହେଲେ ଉତ୍ତର ଭୁଲ ହେବ। ତେଣୁ ଏଇ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଏଇଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା କ'ଣ? ଭୁଲ, ତ୍ରୁଟିଯୁକ୍ତ, ଆଉ ଆମର ଉତ୍ତର ଦେବା ବି ଭୁଲ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଆମେ ଜାଣିଲେ କ'ଣ? ଯେଉଁ ଅନନ୍ୟା ସହିତ ବାପାଙ୍କର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଛି। କାହିଁକିନା ଅନନ୍ୟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ, ବାପା ହେଉଛି ଗୋଟେ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ହେଲା, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। କିନ୍ତୁ ବାପାଙ୍କ ସହିତ ଆସିଲେର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆସିଲେ ସହିତ ଅନନ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କ ନାହିଁ। ବୁଝିଲେ? କିଏ ଆସିଲେ ନା ବାପା ଆସିଲେ? କାହାର ଆସିଲେ କିଛି ଆନ୍ସର ଆସୁଛି? ଆସୁନି। ତେଣୁ ଆସିଲେକୁ ନେଇକି ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବା ଅନନ୍ୟା ବୋଲି କିଛି ଉତ୍ତର ପାଇବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ବାକ୍ୟରେ ଯେଉଁ ପଦ ସହିତ ହେଲା, ଯେଉଁ ପଦ ସହିତ ଅନ୍ୟର ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ, କ୍ରିୟାପଦକୁ ଛାଡ଼ି, କ୍ରିୟା ପଦ ସହିତ ଯାହାର ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ କିମ୍ବା ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? କାରକ। ଆଉ ହେଲା ଅନ୍ୟ ପଦ, କ୍ରିୟାକୁ ଛାଡ଼ିକି ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିବ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କହିବା? ସମ୍ବନ୍ଧ। ହେଲେ ଅନନ୍ୟା ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ଗୋଟେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏତିକି ହିଁ ତୁମକୁ ଧାରଣା ଦେଉଛି। ତେଣୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ ହେଲା କି କ୍ରିୟା ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ପଦର ହେଲା ଗୋଟେ ସମ୍ପର୍କ ଯାହା ସହିତ ରହିବ, ତାକୁ ଆମେ କହିବା କି ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା କି ନିୟମାବଳୀ। ମୁଁ ଏଟା ଗୋଟେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ଟିଭ୍ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିବି ଗୋଟେ ଅଲଗା କ୍ଲାସ୍ରେ। ତେଣୁ ଦେଖ ନିୟମ ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀ। ସମ୍ବନ୍ଧେ ଷଷ୍ଠୀରେ ଏଇସବୁ ଯାଉଛି। ଚନ୍ଦ୍ରର ଆଲୋକ, ଇନ୍ଦ୍ରଧନୁର ରଙ୍ଗ, ମୟୂରର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଛାତ୍ରର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ହେଲା, ଏଇସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ଲଗେଇବ। ରଙ୍କର ମାନଙ୍କର। ଦେଖିପାରୁଛ? ହେଲା, ତାପରେ ଯିବା ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ଷଷ୍ଠୀ। ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ'ଣ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା? କାଳିଦାସ କବିମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି। ସୋ କାଳିଦାସଙ୍କୁ ଆମେ କ'ଣ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ? ତାମାନେ କ'ଣ କୁହାହେଉଛି କି
କବିମାନଙ୍କର ମୌଡ଼ମଣି ଅର୍ଥାତ୍ କବିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ମାନେ କ'ଣ? କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ହେଲା। ତେଣୁ ଅନେକରୁ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିକୁ ବାଛିବାକୁ କ'ଣ କୁହାହୁଏ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ। ମୁଁ ଏଠି ଲେଖି ଦେଉଛି, ଅନେକରୁ କିମ୍ବା ଅନେକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବାଛିବାକୁ କ'ଣ କୁହାହୁଏ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଦେଖିବା ବସନ୍ତ ଋତୁମାନଙ୍କର ରାଜା, ତେଣୁ ଋତୁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଯିଏ ତାକୁ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କିଏ? ନା ବସନ୍ତ। ତେଣୁ ସେଥିରେ ରହିଲା କର, ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯେ ଅଧିପତି, ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜ କବିମାନଙ୍କର ସମ୍ରାଟ। ସୋ ଏମିତି ସବୁ ବାକ୍ୟ ଥାଏ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଜାଣିଲ କି ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ଷଷ୍ଠ ବିଭକ୍ତି କରିବ କିମ୍ବା ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନକୁ ତୁମେ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ସହାର୍ଥକ ଶବ୍ଦ ଯୁଗରେ ଷଷ୍ଠୀ। ସହାର୍ଥକ ତା ମାନେ କ'ଣ? ସାହାଯ୍ୟ। ସୋ ରାମ ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ସହିତ ମିତ୍ରତା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ। କାହା ସହ? ସୁଗ୍ରୀବଙ୍କ ଭକ୍ତ ସହିତ, କାହାରି ସହ, ଭାଇ ସଙ୍ଗରେ। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବ। ତାପରେ ପ୍ରତି, ବିନା, ନିକଟ, ଦୂର, ତୁଲ୍ୟ ଶବ୍ଦ ଯୁଗରେ ଷଷ୍ଠୀ ହେଲା। ପ୍ରାଣୀଙ୍କ ପ୍ରତି ଦୟା ରଖ, ସତ୍ୟ ପ୍ରତି ଅନୁରକ୍ତ ହୁଅ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ବିନା, ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ। ତେଣୁ ଏଇ ସବୁ ଶବ୍ଦ ଯୋଉ ବାକ୍ୟରେ ଲାଗିଥିବ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ? ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ଏସବୁ ବହୁତ ସାରା ଲେଖା ହେଇଛି ବାକ୍ୟ, ତୁମେ ବଢି ନେବ ହେଲା। ତାପରେ ଯୋଗ୍ୟାର୍ଥେ ଷଷ୍ଠୀ। ଯୋଗ୍ୟ ଯେତିକି ଖାଇବାର ଅଛି ସେତିକି ଖା। ତୁମକୁ ଯେତିକି ଖାଇବାର ଅଛି ସେତିକି ଖାଇବ। ତେଣୁ ଏଠି ର ଲାଗିଲା, ଯେତିକି ଖାଇବାର ଅଛି ସେତିକି ଖା। ସବୁଠାରେ ଜାଣିବାର ଲୋକ କମ୍ ଥାଆନ୍ତି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ର ଯୋଗ୍ୟ। ଯାହା ପଢ଼ିବାର କଥା ପଢ଼। ତୁମ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଯୋଗ୍ୟ ସେଇ ଜିନିଷ ପଢ଼ିବ। ତେଣୁ ପଢ଼ିବାର କଥା ପଢ଼। କରିବାର କାମ କର। ଯେତିକି କାମ କରିବାର ଯୋଗ୍ୟ ସେତିକି କାମ ତୁମେ କରିପାରିବ। ତେଣୁ ଏଥିରେ ଯୋଗ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ତୁମର ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର ହେଲା। ତାପରେ କର୍ମବାଚ୍ୟ ଓ ଭାବବାଚ୍ୟ କର୍ତ୍ତା ସ୍ଥାନରେ ଷଷ୍ଠୀ। ପୁଣି ସେଇ ଜିନିଷ। କର୍ମବାଚ୍ୟ କିଏ? ଛାତ୍ରଟିର ପଢ଼ା ସରିନାହିଁ। କ'ଣ ସରିନାହିଁ? ପାଠପଢ଼ା ସରିନାହିଁ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଟିର ହେଲା କ'ଣ? କର୍ମବାଚ୍ୟ। ତାଙ୍କର ଅବସର ନିଆହବ। କ'ଣ ନିଆହବ? ଅବସର ନିଆହବ। ଯେହେତୁ କର୍ମ ଆସିଲା ସିଏ ହବ କର୍ମବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର। ନେକ୍ସଟ, ଖେଳାଳିର ଧାଇଁବା ଚାଲିଛି। କ'ଣ ଚାଲିଛି? ନା ଧାଇଁବା ହେଲା ଗୋଟେ କ୍ରିୟା, ଭାବବାଚ୍ୟ। କାହିଁକିନା ଭାବବାଚ୍ୟରେ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ମୁଖ୍ୟ। ଶିଶୁର ଶୋଇବା ହେଉଛି କ'ଣ? ହେଉଛି ନା ଶୋଇବା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା। ତେଣୁ ଶିଶୁର ଭାବବାଚ୍ୟ। ତେଣୁ ଏଇ ଦୁଇଟି ହେଉଛି କର୍ମବାଚ୍ୟ, ଆଉ ଦୁଇଟି ହେଉଛି ଭାବବାଚ୍ୟ। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ଷଷ୍ଠୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତାପରେ ଆମେ ଯିବା କି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିକୁ। ଦେଖ, ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି। ତେଣୁ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିରେ ସେମିତି ଆମେ ଚିହ୍ନ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଏକବଚନ ବହୁବଚନ କରିକି ଲେଖିବା। ଏକବଚନରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ଏ, ରେ, ଠାରେ, ଠାଇଁ, ଠି, ଠେଇଁ, ତହିଁ ହେଲା। ସେମିତି ତାର ବହୁବଚନ କଲେ କ'ଣ ହବ? ମାନଙ୍କରେ ହେଲା, ମାନଙ୍କ ଠାରେ, ମାନଙ୍କ ଠେଇଁ, ମାନଙ୍କ ଠି, ମାନଙ୍କ ଠାଇଁ ହେଲା, ଗୁଡ଼ିକ ଠି, ଏମିତି ସବୁ ଆସିବ। ଏକବଚନ ତୁମେ ମନେ ରଖିଲେ
ତୁମେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ତୁମେ ସେଇଥିରେ ତୁମେ ଗ୍ୟାସ୍ ଲଗେଇକି ତୁମେ ବହୁବଚନ କରିପାରିବ ହେଲା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ନିୟମାବଳୀକି ଯିବା। ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥରେ ତୁମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବ। ଅଧିକରଣ ଅର୍ଥ ମାନେ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସ୍ଥାନ, କାଳ ଆଉ ବିଷୟ। ଆମେରିକାରେ ବହୁତ ଭାରତୀୟ ବାସ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ହେଲା? ସ୍ଥାନ। ତେଣୁ ରେ, ଏଠି ରେ, ଏଠି ଦେଖ ରେ, ଏଠି ରେ। ତେଣୁ ଦେଖ ଆଶ୍ଵିନ ମାସ, ଏଟା କ'ଣ ହେଲା? କାଳ। ଏଠି କ'ଣ ହେଲା? ବିଷୟ। ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ସ୍ଥାନ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟରେ ମାନେ ଗୋଟେ କାଳ। ତେଣୁ ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିଲ? ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ହବ। କୋଉ କ୍ଷେତ୍ରରେ? ନା ଅଧିକରଣ କ୍ଷେତ୍ର। ତେଣୁ ଅଧିକରଣ ମାନେ ମୁଁ କ'ଣ କହିଥିଲି? ସ୍ଥାନ, କାଳ ଆଉ ହେଲା ବିଷୟ। ତେଣୁ କ୍ରିୟା ସହିତ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ, କାଳ, ବିଷୟ ସୂଚିତ ହବ, ତାହେଲେ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। କାହିଁକି ନା ସିଏ ଅଧିକରଣ କାରକକୁ ସୂଚିତ କରିବ। ଠିକ ଅଛି। ତାପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହେଲା ସପ୍ତମୀ, ମାନେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଯୋଗ କରିବା। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ରାଜପୁତ ମାନେ ବୀର ଥିଲେ। କ୍ଷତ୍ରିୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ ଯେତିକି କ୍ଷତ୍ରିୟ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ଆମେ କାହାକୁ କଲେ? ରାଜପୁତ ମାନଙ୍କୁ। ଗୁଣ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନେ ଗୁଣ ମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିକି ପରୋପକାର କହିଲେ। କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ମାନେ କାର୍ଯ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖଣି କାମକୁ କରିଲେ। କବି ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ? ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ମାନେ ଯୋଉଥିରେ ଆମେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ କରିବା କ୍ଷତ୍ରିୟ, ଗୁଣ, କାର୍ଯ୍ୟ, କବି ହେଲା। ତେଣୁ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି କରିବା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ତାପରେ ଭାବେ ସପ୍ତମୀ। ଭାବେ ସପ୍ତମୀ ମାନେ କ'ଣ? ଦେଖ, ବର୍ଷା ଆଗମନରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବର୍ଷା ଆଗମନରେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ এই ବାକ୍ୟଟାକୁ ଦେଖ। ବର୍ଷା ହବା ହେଲା, ବର୍ଷା ଆସିବା। ବର୍ଷା ଆଗମନ କ'ଣ? ବର୍ଷା ଆସିବା। ବର୍ଷା ଆସିବା ହେଲା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ, ଆଉ ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଆଉ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର ନା। ଯଦି ବର୍ଷା ଆସୁଛି ତାହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯଦି ବର୍ଷା ଆସିନଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେଇନଥାନ୍ତେ। କାହିଁକି ନା ସେଇଭଳି ତାଙ୍କୁ ଚାଷ କରିବାକୁ ମିଳିନଥାନ୍ତା, ଫସଲ ସେମିତି ମିଳିନଥାନ୍ତା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଏଥିରେ ଲେଖ, ଏଥିରେ ତାର ସଂଜ୍ଞାଟା ଲେଖିନିଅ। କେମିତି ତୁମେ ଜାଣିବ କି ଭାବ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସପ୍ତମୀ କରିପାରିବ? ଲେଖ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକ୍ୟଟା ହେଲା କ୍ରିୟା। ବେସିକାଲି କାର୍ଯ୍ୟଟା କ୍ରିୟା ଭଳିଆ ହେଇଥିବ ଦ୍ୱାରା ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ସୂଚିତ ହେଲେ କିମ୍ବା ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ଏସବୁ ନୋଟ୍ କରି ନେବ। କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ତେଣୁ ବର୍ଷା ଆସିବା ଆଉ ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେବା ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟଟା ଉପରେ ନିର୍ଭର ସୂଚିତ ବି କଲା। ବର୍ଷା ଆସିଲେ ଯେମିତି ଚାଷୀ କୂଳ ଆନନ୍ଦିତ ହେଲେ। ତେଣୁ ଏଥିରେ କ'ଣ ହୁଏ କି କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ଯୋଉଟା କି ଭର୍ବାଲ ନାଉନ୍ ଉପରେ ତୁମର ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତି ଲାଗିବ। ତାହେଲେ ଆଗମନ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ, ସେଥିରେ ରେ ଲାଗିଛି। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ପୃଥିବୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଇଯାଇଥିଲା।
ମହାଭାରତ ଯେମିତି ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ଅନ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଟା କ'ଣ ହେଲା? ସିଧା ହେଲା କୋଉଟା ନା ପୃଥିବୀ ସ୍ତମ୍ଭୀଭୂତ ହେଲା। ତେଣୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁରେ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ ପଦ। ସେମିତି ପ୍ରକାଶନରେ, ଦର୍ଶନରେ, ଚନ୍ଦ୍ରୋଦୟରେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନରେ ମନ ପ୍ରାଣ ପୁଲକିତ ହେଇଥାଏ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଯେମିତି ମିଳେ ଆମର ମନ କ'ଣ ବହୁତ ପୁଲକିତ ହେଇଥାଏ, ଆନନ୍ଦ ହେଇଥାଏ, ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଇଥାଏ। ତେଣୁ ଦର୍ଶନ ହେଲା ଏଠି କ'ଣ କ୍ରିୟାବାଚକ ବିଶେଷ୍ୟ। ତେଣୁ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ବିପ୍ସା, ବିପ୍ସା ଅର୍ଥରେ ସପ୍ତମୀ, ସେଟା ହେଲା କି ବ୍ୟାପ୍ତି, ଏଟା ହେଲା ବିପ୍ସା। ବିପ୍ସା ମାନେ କ'ଣ? ପୁନଃ ପୁନଃ କଥନ, ଯୋଉଟା ବାରମ୍ବାର ଯୋଉ ଜିନିଷ ଆମେ କହୁଥିବା। ଯେମିତି ଓଡ଼ିଶାର ଗାଁରେ ଗାଁରେ ଖୁଦୁରୁକୁଣୀ ଓଷା ପାଳିତ ହୁଏ। ଦୀପାବଳି ଘରେ ଘରେ ଦୀପ ଜାଳେ ଦୀପାବଳିରେ। ମହାଭାରତର ପୃଷ୍ଠ ପୃଷ୍ଠରେ ଭାରତୀୟ ଜନଜୀବନର ଚିତ୍ର ରହିଛି ହେଲା। ତାପରେ ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ବର୍ଷା ହେଉଛି, କାଳେ କାଳେ ଭାରତ ପୃଥିବୀକୁ ଜ୍ଞାନ ବିତରଣ କରି ଆସିଛି। ତେଣୁ ଏ ଯୋଉ ଗାଁ, ଘର, ପୃଷ୍ଠା, ସ୍ଥାନ ଆଉ କ'ଣ ରହିଲା ଗୋଟେ କାଳ, ଏଇସବୁ ପଦର ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି, ପୁନରୁକ୍ତି ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। କ'ଣ ପାଇଁ ନା ଏଗୁଡ଼ିକ ବିପ୍ସା ବା ପୁନରୁକ୍ତି ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲା। ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ବିପ୍ସା ଯୋଉଟାରେ କି ପୁନଃ ପୁନଃ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦ ତୁମେ ବାରମ୍ବାର ବ୍ୟବହାର କରିଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବ। ତାପରେ ଦେଖ, ନିପୁଣାତି ଶବ୍ଦ ଯୋଗରେ ସପ୍ତମୀ। ନିପୁଣ ମାନେ ତୁମେ ସେଥିରେ ଗଭୀର ଜ୍ଞାନ ଥିବ, ଯୋଉ ଜିନିଷରେ ନିପୁଣ। ଡକ୍ଟର ବାସୁଦେବ ସାହୁ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରେ ନିପୁଣ ଥିଲେ, ମାନେ ଜ୍ଞାନୀ ଥିଲେ ଭାଷା ତତ୍ତ୍ୱରେ। ଏଠି ଦେଖ, ପ୍ରବଚନରେ ପ୍ରବୀଣ ହେଲା, ସଂସ୍କୃତ ସାହିତ୍ୟରେ ପ୍ରଖ୍ୟାତ। ତେଣୁ କୋଉ ଜାଣିଲ ନିପୁଣ ଶବ୍ଦ କିଏ କିଏ? ନିପୁଣ, ପ୍ରବୀଣ, ପ୍ରଖ୍ୟାତ, କୁଶଳ, ଦକ୍ଷ, ସାଧୁ, ଦକ୍ଷ, ପଟୁ, ଧୁରନ୍ଧର, ଏଇସବୁ ହେଲା କ'ଣ ନିପୁଣ ଶବ୍ଦକୁ ସୂଚାଏ। ତେଣୁ ସେଇ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଯିଏ ଯୋଗ ହେଇକି ଥିବ, ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ଲଗେଇବ। ଯେମିତି କାଠ କାମରେ, ଭଞ୍ଜ ସାହିତ୍ୟରେ, କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନରେ, ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର କ୍ରିକେଟରେ, ସନ୍ତରଣରେ, ଚିତ୍ରକଳାରେ। ତେଣୁ ବୁଝିପାରିଲ କି ନାହିଁ ହେଲା। ତେଣୁ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ନିୟମକୁ ଯିବା କି? ତେଣୁ ତାପର ନିୟମକୁ ଆମେ ଯିବା କି ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଶେଷ ନିୟମ ହେଲା। କ'ଣ କହୁଛି କି ପାରସ୍ପରିକ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଆମେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ଦେଖ, ଆଜି ଭାଇରେ ସ୍ନେହ ଭକ୍ତି ଦୁର୍ଲଭ, କାହିଁକିନା ସେତିକି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି। ସାଦୃଶ୍ୟ ଶବ୍ଦ। ଦେଶରେ ଦେଶରେ ଶାନ୍ତିର ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରଚାରିତ ହଉ, ବାପରେ ପୁଅରେ ଶତ୍ରୁତା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ସାଦୃଶ୍ୟ ଅସାଦୃଶ୍ୟ, ଏଠି ସାଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା, ଏଠି ଅସାଦୃଶ୍ୟ, ସାଦୃଶ୍ୟ ଆସିଲା, ଏଠି ଅସାଦୃଶ୍ୟ। ଘରେ ବାହାରେ, ସେମିତିକି ଦେଶ ବିଦେଶରେ ଭାରତୀୟମାନେ ସୁଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ କ'ଣ ଭାଇରେ ଭାଇରେ, ଦେଶରେ ଦେଶରେ, ବାପରେ ପୁଅରେ, ଘରେ ବାହାରେ ଓ ଦେଶରେ ବିଦେଶରେ, ଏସବୁ କ'ଣ ସାଦୃଶ୍ୟ ଆଉ ଅସାଦୃଶ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ବ୍ୟବହାର ହେଇଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସେଥିରେ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରିବା। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଶେଷ କଲେ ବିଭକ୍ତି। ତ ପ୍ରଥମ, ଦ୍ୱିତୀୟା, ତୃତୀୟା, ଚତୁର୍ଥୀ, ପଞ୍ଚମୀ, ଷଷ୍ଠୀ ଆଉ ସପ୍ତମୀ ବିଭକ୍ତିର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମାବଳୀ ଆଉ ତାର ବିଭକ୍ତିର ଚିହ୍ନ, ଏଟା ଏକ ବଚନ ହଉ କି ବହୁ ବଚନ ହଉ, ତା ସହିତ ଆମେ ତାର ଭଲ ଭଲ ଉଦାହରଣ ଦେଇକି ଦେଖିଲେ ଯେ କେମିତି ସେମାନେ ବାକ୍ୟରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମର ବିଭକ୍ତି ଯେଉଁ ବିଷୟଟି ସେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେଲା। ସୋ ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଅଲ୍, ବାଏ।